बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 उस जगह के उत्ते आज कुछ एक छोटी जी चीज बारे सीखना है जो बड़े ध्यान दे नाल सीखना है। हाँ जी नहीं यूहन्ना 15:16 तुसां मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया अते तुहानू ठहराया सी जो तुसी जाके फलदार होवो अते तुहाडा फल कायम रहे। हालेलुया हालेलुया जोर ना बोला करो हालेलुया बोलिए यीशु मसीह दी। सो इस जगह के उत्ते लिखिया कि तुहाडा फल कायम रहे। इस गल नूं दिमाग दे विच बिठा के अगे वधना है। जिन्ना लोकां दा फल बनया नहीं रहिंदा उन्हां दा वजूद खत्म हो उन्हां नूं कदे भी याद कीता नहीं जांदा और अज जिन्ना दा फल बनया है उन्हां नूं याद भी कीता। हुण मिसाल दे तौर ते साडी पीढ़ी जदों वधदी है तो साडे बच्चे साडे बच्चों के गांव बच्चे अपने प्यो दादियां नूं याद करदे। इहदा मतलब की है कि उन्हां दा फल बनया है। बोलो हालेलुया हालेलुया। उन्हां दा फल की है बनया है और जिन्हां दी पीढ़ी अगे नहीं चलती उन्हां दा फल उत्थे ही रह जाता है। उन्हां दा हौली हौली करके वजूद खत्म हो जाता है। जेड़े ध्यान नाल सुन रहे हो बोलो हालेलुया जेड़े नहीं सुन रहे बोलो हालेलुया। हां विच विच हैगे आ बड़े ध्यान नाल सुनो वचन बड़ा खास है और जेड़े ध्यान नाल सुनणगे उन्हां नूं ही ये वचन सीखण नूं मिलना है नहीं तां बाकी रह जाने फिर इदां ही। बाणी दे विच लिखिया है कि तुहाडा फल की रवे कायम रवे और तुहाडा फल कायम कितना रह सकदा अज बड़े ध्यान नाल सुनना है। हालेलुया। फल कायम कितना करना है उहदे वास्ते मेहनत करनी पैनी है। आज मेरे प्यो ने बूटा लाया हो सकता कि वह अपनी जिंदगी अपने जीवदे जी उस दरख्त की छां हेठ ना आवे उस दरख्त का फल ना खा सके पर याद रखो उन्हें अपने बच्चों वास्ते वो फल ला दिता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी उस फल की छां हेठ बैठे और उस दरख्त का फल खा लैन। हालेलुया। अगर ओदी पीढ़ी भी उस दरख्त का फल ना खा सके तो ओदी पीढ़ी की अगे पीढ़ी उस दरख्त के फल नूं खा सकती है। इसका मतलब की है जो उसने मेहनत कर दी है वो मेहनत एक ना एक दिन फल जरूर ले आएगी। आज तुसी जो मेहनत कर रहे हो प्रभु दे वास्ते दुनियावी मेहनत नहीं मैं कहता दुनियावी मेहनत तो करते हो फल मिलता ही है पर पूरा नहीं मिलता बल्कि कितना मिलता बोलो अद्धा मिलता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। सो खुदा दा कलाम जेड़ा है कलाम बड़ा सीधा सादा है बड़ा सीधा सादा तरीके नाल तुहानूं दस रहा कोई उलझा नहीं रहा पर ये समझण दी गल है जेड़े समझ जाते हैं उन्हां नूं बरकत मिल जाती है। हुण अगर अज असीं एक बूटा लाया है वो बूटा वड्डा हो गया है वो बूटे नूं फल लगे है वो फल लगे है फल जेड़े है असीं रख छड्डे है कदी खाते नहीं तो उस फल दे अंदर की हुंदा आ जो असीं फल पुराना हो जाता है फल जो निकलता है तो फल नूं जो तोड़ते हैं उहदे विचों की निकलता है बोलो की निकलता बीज तो जो बीज दे अंदर एक फल हुंदा है। बोलो हालेलुया। क्योंकि बीजा दे द्वारा ही तो बूटे पैदा होंदे कि एवें हो जाते हैं। बोलो बीज दे नाल ते जिन्ना चिकर बीज धरती विच नहीं जाएगा उन्ना चिकर फल नहीं आएगा। और याद रखो जिन्ना चिकर बीज धरती विच नहीं जाएगा उन्ना चिकर फल ते अज वो धरती कौन है वो धरती तुसी जी और बीज कौन है बीज प्रभु दा वचन। बीज कौन है प्रभु दा वचन। और जो ये बाणी दा बीज तुहाडे अंदर जाएगा ते तुहाडे अंदर तुहाडा फल कायम होएगा। आमीन। और ये जो तुसी ध्यान दे नाल सुनोगे फिर तुहानूं समझ आउणी है बीज दा मतलब की है। अज बीज दे द्वारा असीं कुछ सीखना है। हालेलुया। मतलब है
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਵੱਢੋ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੂਟੇ ਲਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ? ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਫਲ ਤੋੜਿਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਤੋੜੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲ ਤੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ 10 ਬੀਜ ਮੰਨ ਲਓ, 10 ਬੀਜ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੀਜ ਲਾਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗਣਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੂਟੇ ਫੇਰ ਵੱਢ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੁਝ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਫਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਫਲ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ। ਉਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਫਿਰ, 15 ਦੀ 16 ਨੂੰ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਚਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ? 1 2 3 ਲੈ ਵੇਖੋ, ਵੇਖੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁਣ। ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ। ਲਾਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵੇਖਿਓ ਵੇਖੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਸਿਵਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਇਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਜਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਆਪੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ। ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੂਦ ਭਾਲੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਮਰੂਦ। ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਮਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਮਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਮਨੂੰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਮਨੂੰ ਹੀ ਉਗਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਚਰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਤੂੰ ਫਲ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਲ ਖਾਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਫਲ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਫੇਰ 15, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਮੰਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੈ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ YouTube ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ Facebook ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਕੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ। ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਇੱਕ, ਪਾਨਾ ਹੈ ਜੋ रूह का मसा ਯਿਸੂ की ਹਜ਼ੂਰੀ में। ਲੋਕ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਟਾਪ ਕਰੀਏ। ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ। लिखा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बोलो हालेलुया। इत्थे खुदा दा कलाम दस्सण दिया कि तुसी की करदे हो, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਫਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਫਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚੰਗਾ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਾੜਾ। ਮਾੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜ ਬਣੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਮਰੇ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜਿਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਪਿਆ। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਹੇ ਵਾਲੇ ਗਿਰ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਆ? ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਆ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਵਾ?
ਪੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡੂੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੂੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਧੁੱਪ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਮਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਮਲਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੜ ਨਾ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਕੁਛ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਤੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲਿਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ 30, 60, 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆ ਕੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲ ਜੇ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਚਲ ਜੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਖਿਲਰ ਜੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਵੋ ਤਾਂ ਵਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਥ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਵੋ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਧੁੱਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਭੁੱਲ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ 30 ਗੁਣਾ, 60 ਗੁਣਾ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਬਦਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਰਕਤ ਤਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ 24 ਆਇਤ। ਉੱਥੇ 13 ਦੀ 24। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾ, ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੁਣੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਭਲਾ? ਪੈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ देखिए कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। कि जिहड़ा वचन आज तुसी सिक्ख्या ना ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਚ ਚ ਪੜੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਝਟ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਠੋਕਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੜੋ, 21 ਪੜੋ, ਹਾਂ 22 ਯਾਦ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਹ ਲਵੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 100 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 60 ਗੁਣਾ, ਕੋਈ 30 ਗੁਣਾ ਫਲ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ? 30 ਗੁਣਾ, 60 ਗੁਣਾ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ। ਪੈ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੋਗੇ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦੋਗੇ। ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬਹੋਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੈ ਤੇ ਬਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਜੋ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਆਜੋ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਸੱਚਾਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ।